ভ্যাকসিন কি? হোয়াট ইজ ভ্যাকসিন? ভ্যাকসিন কি থাকে? কিল্ড অর লাইভ attenuated organism, live vaccine or killed vaccine, or specific components of a vaccine which generates immune response but it does not cause disease. Now, what is active immunity? Immunity is of two types, active and passive. So, what is active immunity? Protective response after an infection, maybe clinical or subclinical infection or vaccination. Now, what will we get? Primary response, that is after first dose of vaccine or after first episode of infection. Primary response, formation of very low titer IgM and then subsequently IgG antibodies. Okay, very low titer, so it is not enough to prevent the disease. That's why subsequent booster doses are required. So, after giving booster doses or after re-exposure with that infection, we will get secondary immune response. In secondary response, high quantity of IgG antibodies are produced that is capable of preventing the disease. That's why booster doses are important. And what is passive immunity? And passive immunity we gain by introducing preformed antibodies, preformed human or animal antibodies into our body, like passage of IgG antibodies from mother to fetus, that is passive immunity. Transmission of secretory IgA in breast milk, secretory IgA is present in breast milk, and administration of immunoglobulins. Okay, so these are all examples of how we gain passive immunity. Adjuvants. What are adjuvants? Adjuvants are substances that is not related to the organism, but it is added to the vaccine to enhance the immunogenicity of vaccine, like aluminum hydroxide or lipids. So, it helps to increase the immunogenicity of vaccine. Now, next question is, what is immunogenicity? Ability of the vaccine to produce protective response in our body. More ability, so that vaccine is more immunogenic. Okay. Now, types of vaccines: live vaccines, killed vaccines, toxoids and subunit vaccines. Now, what are the live vaccines? BCG, measles, typhoid, yellow fever, okay, and influenza. Influenza intranasal form is live, but IM influenza vaccine intramuscular, that is killed vaccine. Now, killed or inactivated vaccine, whole cell pertussis, inactivated poliovirus IPV, rabies, hepatitis A, influenza. Okay. Toxoid, only two toxoids are there: diphtheria toxoid, tetanus toxoid, DT and TT. Okay. Now, subunit vaccines, there are conjugated vaccine, pure capsular polysaccharide vaccine or conjugated polysaccharide vaccine. Okay. So, capsular polysaccharide vaccines are typhoid, Haemophilus influenzae B, that is HIV, meningococcal polysaccharide vaccine, pneumococcal polysaccharide vaccine. Conjugated or conjugated polysaccharide vaccine, again same, meningococcal, pneumococcal. These vaccines have two forms, both conjugated and polysaccharide. Now, recombinant vaccines,
Example, acellular pertussis, hepatitis B, and viral vector-borne SARS-CoV-2, COVID-19, vaccines of COVID-19. Now the difference between pure polysaccharide vaccine and conjugated polysaccharide vaccine. In polysaccharide vaccine, only B cells are stimulated. Okay, so that's why we get humoral immunity. And in conjugated, we get both humoral and cellular immunity. Both B cells and T cells are stimulated. From B cell, we get humoral immunity. From T cell, we get T cell mediated or cell mediated immunity. Antibody titer in polysaccharide vaccine mainly IgM, and titer is low. And in conjugated vaccine, we get both IgM and IgG antibody, and titer is high. Okay. In polysaccharide vaccine, immunogenicity is poor, but conjugated vaccine is more immunogenic. Okay. So it is more capable. Example, pneumococcal, meningococcal, both have PPSB for polysaccharide, and PCV7, PCV10, PCV13, all are conjugated. C for conjugated, S for PS for polysaccharide. Different routes of vaccine administration. When we are giving intradermal vaccine, then the angle will be 10 to 15 degree, almost parallel to the skin layer. In subcutaneous, the angle will be 45, and in intramuscular, the angle will be 90 degree. Okay. In subcutaneous, we are giving the vaccine in subcutaneous tissue, in intradermal dermis, and intramuscular we are giving the vaccine in muscle layer. দুটো আছে ইমিউনাইজেশন শিডিউল, একটা ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল NIS আর একটা IAP ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স ইমিউনাইজেশন শিডিউল। ইউজি লেভেলে আমাদের মেনলি ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন অফ শিডিউল যেটা সেটাই পরীক্ষায় ধরবে, সেটা ইয়ে করতে হবে। বাট NIS এ সব ভ্যাকসিনস ইনক্লুডেড নেই, যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, সেগুলো আমাদের IAP থেকে দেখতে হবে। আর যদি দুটোই মনে রাখা যায় তাহলে আরো ভালো। ঠিক আছে, তো অ্যাট ফার্স্ট NIS, বাঁদিকে NIS আছে। অ্যাট বার্থ আমরা তিনটে ভ্যাকসিন দিই, BCG, OPV আর হেপাটাইটিস বি, বার্থ ডোজ। 0 মিনস বার্থ ডোজ। ওকে, 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks। OPV 1, 2, 3, pentavalent 1, 2, 3, rota 1, 2, 3, B for bivalent. Okay, bivalent OPV. And IPV, inactivated polio vaccine, FIPV, fractional IPV। ফ্র্যাকশনাল কেন? এটা 0.1 ml দেওয়া হয়, অরিজিনাল ভ্যাকসিনটা 0.5 ml, 1/5 ডোজ দেওয়া হয়, সেই জন্য ফ্র্যাকশনাল IPV। আর PCV1 6 উইকসে, PCV2 14 উইকসে। 6, 10, 14 উইকস হয়ে গেল, 1.5 মাস, 2.5 মাস, 3.5 মাস আমাদের ভ্যাকসিন হয়ে গেল। তারপরে বাচ্চা ভ্যাকসিন নিতে আসবে 9 মান্থস। 9 মান্থস আমরা কি কি দেবো? MR1, মিজলস, রুবেলা। ঠিক আছে, MMR NIS এ দেয় না, MR। দেন JE1, JE মেনলি জাপানিজ এনকেফালাইটিস, মেনলি এন্ডেমিক জায়গাগুলোতে দেওয়া হবে। PCV3 থার্ড ডোজ, আর ফ্র্যাকশনাল IPV থার্ড ডোজ। ওকে, তাহলে PCV আর ফ্র্যাকশনাল IPV আমরা 6 উইকস, 14 উইকসে দিয়েছিলাম, দেন 9 মান্থসে। তারপরে 16 to 18 মান্থস, 16 to 18 মান্থসে বুস্টার ডোজ। ফার্স্ট DTWP, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, হোলসেল পার্টুসিস। ওকে, ফার্স্ট বুস্টার। তারপরে OPV, বাইভ্যালেন্ট OPV বুস্টার। আর 9 মান্থসে যে MR আর JE1 দিয়েছিলাম সেগুলো JE2, MR2। তারপরে নেক্সট 5 to 6 ইয়ার্সে, 5 to 6 ইয়ার্সে এগেন ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, হোলসেল পার্টুসিস, বুস্টার 2। দেন 10 to 12 ইয়ার্সে অনলি TD, আর 16 ইয়ার্সেও
টিডি, 10 ইয়ার্সে একটা, 16 ইয়ার্সে একটা টিডি। আর 9 to 14 ইয়ার্সে আমরা হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ভ্যাকসিন HPV1, HPV2, ঠিক আছে। এটা আমাদের মেন মনে রাখতে হবে এনআইএস শিডিউল। তার সাথে আমাদের কিছু আইএপির যে জায়গাগুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে 6 months 7 months ফ্লু ভ্যাকসিন 1, ফ্লু ভ্যাকসিন 2, এটা এনআইএস এ নেই, এটা অনলি আইপিতে আছে। তাহলে 6 months 7 months ইনফ্লুয়েঞ্জা 1, ইনফ্লুয়েঞ্জা 2। 6 to 9 months এ টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন সিঙ্গেল ডোজ, ঠিক আছে, এটাও এনআইএস এর ইনক্লুশন নেই। তাহলে 6 to 9 months এ টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন। দেন একটা ডিফারেন্স আছে, সেটা হচ্ছে 9 months এ আমরা এনআইএস এ MR1 দিই, আইএপি তে আমরা MMR দিই, মিজেলস মাম্পস রুবেলা। এখানে মাম্পস দেওয়া হয় না, মিজেলস আর রুবেলা দেওয়া হয়, এখানে মিজেলস মাম্পস রুবেলা। দেন 12 month এ হেপাটাইটিস এ, এটাও এনআইএস এ ইনক্লুশন নেই, ঠিক আছে। আর হচ্ছে আচ্ছা এখানে একটা বলার আছে, সেটা হচ্ছে হেপাটাইটিস এ যদি আমরা লাইভ ভ্যাকসিন দিই তাহলে সিঙ্গেল ডোজ, যদি কিল্ড ভ্যাকসিন দিই তাহলে 18 to 19 months এ হেপাটাইটিস এ সেকেন্ড ডোজ, ঠিক আছে। সেকেন্ড ডোজ আর ফার্স্ট ডোজের গ্যাপ হচ্ছে এখানে 6 months এর। ফার্স্ট ডোজ যখন দেওয়া হবে অ্যাটলিস্ট 6 months আফটার দ্য ফার্স্ট ডোজ সেকেন্ড ডোজ দেওয়া হবে। আর লাইভ ভ্যাকসিন হলে সিঙ্গেল ডোজ, সেকেন্ড ডোজের দরকার নেই। আর একটা হচ্ছে ভ্যারিসেলা। ভ্যারিসেলা ফার্স্ট ডোজ আমরা দিচ্ছি 15 months এ, সেকেন্ড ডোজ দিচ্ছি 18 to 19 months এ। তাহলে এখানে আমরা কি কি ভ্যাকসিন এক্সট্রা পাচ্ছি? একটা ফ্লু ভ্যাকসিন পাচ্ছি, টাইফয়েড পাচ্ছি, হেপাটাইটিস এ পাচ্ছি, আর ভ্যারিসেলা, এই 4টে ভ্যাকসিন পাচ্ছি। আর একটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ওপিবি এখানে যেমন 1.5 মাস, 2.5 মাস, 3.5 মাসে দেওয়া হচ্ছে, এখানে কিন্তু ওপিবি শুধু বার্থ ডোজেই আছে। তারপরে আমাদের আইপিবিতে আমরা চলে যাচ্ছি, ঠিক আছে। এখানে 1.5 মাস, 2.5 মাস, 3.5 মাসে কিন্তু আইপিভি 1, 2, 3, ঠিক আছে। এখানে সিঙ্গেল ওপিভি দেন আইপিভি। আর 16 to 18 months এ আইপিভি বুস্টার 1, আর 4 to 6 years এ আইপিভি বুস্টার 2। কেন পোলিওটা আলাদা করে মেনশন করা? তার কারণ হচ্ছে আমাদের টার্গেট হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি ওপিভি থেকে আইপিভিতে শিফট হওয়া। কারণ ওপিভির সাথে যে সাইড এফেক্ট আছে, রেয়ার বাট সাইড এফেক্ট, ভিএপিপি ভ্যাকসিন অ্যাসোসিয়েটেড প্যারালাইটিক পোলিও, ঠিক আছে। সেটাতে কি হয়, আমরা যে ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন দিচ্ছি সেই ভ্যাকসিনটা কি হচ্ছে, সেখানে মিউটেশন হচ্ছে অ্যান্টিজেনে, মিউটেশন হয়ে সেই ভ্যাকসিনটা ওয়াইল্ড পোলিও ভাইরাসে কনভার্ট হচ্ছে, নিউরো ভিরুলেন্স গেন করছে, ঠিক আছে। তাহলে সিএনএস রিচ করছে। ওয়াইল্ড পোলিও ভাইরাস যেরকম পোলিও করে, পোলিও মাইলাইটিস ডিজিজ করে, ভ্যাকসিন দেওয়ার পরেও সেই পোলিও মাইলাইটিস ডিজিজ হচ্ছে, রেয়ার বাট সাইড এফেক্ট। তো সেইটা আমরা চাই না, কারণ আমাদের ভ্যাকসিনের টার্গেটই হচ্ছে ইমিউন রেসপন্স জেনারেট করবে বাট ডিজিজ করবে না, ঠিক আছে। এটা একটা। আর একটা হচ্ছে ভ্যাকসিন যেহেতু যায় গাটে, ফিকোরাল রুটে ট্রান্সমিট করে, তো আমরা যাকে ভ্যাকসিন দিচ্ছি তার বাড়িতে যদি কোনো ইমিউনো কম্প্রোমাইজড থাকে কেউ, তাহলে আমরা ওপিভি দিতে পারবো না, কারণ ডিজিজ স্প্রেড করবে। বা সে নিজে যদি ইমিউনো কম্প্রোমাইজড হয় তাহলেও আমরা ওপিভি দিতে পারবো না, কারণ ওপিভি লাইভ ভ্যাকসিন, তো লাইভ ভ্যাকসিন ওখানে মাল্টিপ্লাই করবে, কিল্ড ভ্যাকসিনের মাল্টিপ্লাই করার কোনো জায়গা নেই, ঠিক আছে। তো আমাদের টার্গেট হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি ওপিভি থেকে আইপিভিতে শিফট হওয়া। সেই কারণে আইপিভিটা এখানে আমি আলাদা করে মেনশন করলাম যে বার্থ ডোজে একটাই ওপিভি, তারপরে কিন্তু আইপিভি 1.5 মাস, 2.5 মাস, 3.5 মাস, দুটো বুস্টার ডোজ, একটা 16 to 18 months-এ, একটা 4 to 6 years-এ, ঠিক আছে। আলাদা করে সবগুলো শিডিউল মেনশন করা হবে, বাট এই চার্টটা কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে এনআইএস এর, কখন কি দেওয়া হয়, ঠিক আছে। এখানে সবগুলো এই যেগুলো ভ্যাকসিন আছে সবগুলো ভ্যাকসিনের যে কোনো ভ্যাকসিন দেওয়া হবে এবং যে কোনো ভ্যাকসিন পরীক্ষায় ধরা হবে। তাহলে বিসিজি
ব্যাসিলাস কালমেট গুয়েরিন ভ্যাকসিন, ঠিক আছে। বিসিজি কতটা দেওয়া হয়, 0.1 ml, কোন রুটে দেওয়া হয়, ইন্ট্রাডার্মাল, ঠিক আছে। এই স্লাইডগুলো সব ঘাই টেক্সট বুক অফ পেডিয়াট্রিক থেকে আছে, ম্যাক্সিমাম লোকজন ঘাই ফলো করে আই থিঙ্ক, তো ঠিক আছে আছে ওখানে। তাহলে 0.1 ml ইন্ট্রাডার্মাল দেওয়া হয়। আর একটা ফলো করা হয় লেস দেন 1 মান্থে 0.05 ml ও দেওয়া হয়, 1 মান্থ পেরিয়ে গেলে 0.1 ml দেওয়া হয়, এটা ফলো করা হয়। কোথায় দেবো, সাইট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, লেফট আপার আর্ম অ্যাট দ্য ইনসারশন অফ ডেল্টয়েড, ঠিক আছে। ক্যাচ আপ এজ মানে হচ্ছে আমি কতদিন পর্যন্ত ভ্যাকসিনটা দিতে পারবো। কেউ যদি ভ্যাকসিন মিস করে, বার্থের পরে ভ্যাকসিন নিল না, তাহলে আমি, যদি কেউ 9 মান্থসে আসে, তাহলে তাকে কি আমি বিসিজি দেবো কি দেবো না, ঠিক আছে। তাহলে দেবো, কতদিন দেবো, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম কি বলছে, ক্যাচ আপ টিল 1 ইয়ার, আইএপি 5 ইয়ার পর্যন্ত অ্যালাউ করেছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, বিসিজির সাইড এফেক্ট কি কি আছে, লোকাল আলসারেশন at the site of administration, discharging sinus, axillary lymphadenitis, low common side effect. But if immunodeficient, then severe infection hobe, disseminated infection, osteomyelitis, scrofuloderma, cutaneous TB, okay. তাহলে কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি, সেলুলার ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি, সিম্পটোমেটিক HIV, এগুলো ইমিউনোসাপ্রেসড কন্ডিশন, আমরা দেব না, ঠিক আছে। আচ্ছা, বিসিজি ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে কি রেসপন্স হবে, বিসিজি ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে 1 সপ্তাহ পরে কেউ চলে এলো, আমার স্কার হয়নি, বিসিজি সবার আশা করি স্কার আছে ফরমেশন, ঠিক আছে, বিসিজি স্কার হয়নি, তো আমি কি করব, তার জন্য টাইম লাইনটা জানা দরকার, কখন স্কার ফরমেশন হবে। ফার্স্টে বিসিজি ভ্যাকসিন দেওয়ার পরেই একটা হুইল ফরমেশন হয় 5 to 7 millimeter, এটা it takes around 20 to 30 minutes to form the wheel. Then there will be papule formation, 4 to 8 millimeter papule by 1 week. Then ulceration, it ulcerates by 3 to 6 weeks, and then ultimately the scar formation by 6 to 12 weeks. So it will take 6 to 12 weeks to form the BCG scar, okay. আচ্ছা, ওপিভি আর আইপিভি, বাইভ্যালেন্ট ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন আর ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভাইরাস ভ্যাকসিন, ডোজ হচ্ছে ওপিভির ক্ষেত্রে 2 drops ওরাল রুট, 2 बूंद जिंदगी की, तो ইজি টু রিমেম্বার, 2 drops ওরাল। আর হচ্ছে আইপিভি হচ্ছে আমরা আইএপি শিডিউলে যেটা দেব সেটা হচ্ছে কিন্তু 0.5 ml, কারণ ওটা ফ্র্যাকশনাল আইপিভি নয়, আইপিভি 0.5 ml ইন্ট্রামাসকুলার অর সাবকিউটেনিয়াস রুটে। বাট আমরা যখন এনআইএস এ দিচ্ছিলাম, যেটা ফ্র্যাকশনাল আইপিভি ছিল, সেটার ডোজ 0.1 ml এবং রুট ইন্ট্রাডার্মাল, ঠিক আছে, তো দুটো কিন্তু আলাদা। আচ্ছা বেশ, আমি শিডিউলটা ওখানে আইপিভি ওপিভি দুটোই বলেছি অনেকক্ষণ। আচ্ছা, ক্যাচ আপ টু 5 ইয়ার্স, ঠিক আছে, ওপিভিও আপ টু 5 ইয়ার্স দেওয়া আছে, আইপিভিও আপ টু 5 ইয়ার্স, ঠিক আছে। অ্যাডভার্স রিয়াকশন, যেটা ওরাল পোলিও ভ্যাকসিনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, ভ্যাকসিন ডিরাইভড পোলিও ভাইরাস আর ভ্যাকসিন অ্যাসোসিয়েটেড প্যারালাইটিক পোলিও, ঠিক আছে। বাট আইপিভির ক্ষেত্রে সেই সমস্যা নেই, আইপিভি অনলি লোকাল রিয়াকশনস, লোকাল পেন, সোয়েলিং। কন্ট্রাইন্ডিকেশন, লাইভ ভ্যাকসিনস, তাহলে ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি বা এইচআইভি ইমিউনোসাপ্রেস থাকলে দিতে পারবো না। আর এখানে নন অ্যালার্জি টু প্রিভিয়াস ডোজেস অফ আইপিভি ভ্যাকসিন, তাহলে আইপিভি ভ্যাকসিনের কন্ট্রাইন্ডিকেশন, আদারওয়াইজ কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন। ডিপথেরিয়া টক্সয়েড, টিটেনাস টক্সয়েড আর পার্টুসিস ভ্যাকসিন, ডিটিপি শিডিউল কি ছিল, 6, 10, 14 উইকস, হোলসেল পার্টুসিস, ঠিক আছে। 7 ইয়ার্সের পরে আমরা কিন্তু ডিটিপি দিচ্ছি না, আমরা 10 ইয়ার্স আর 16 ইয়ার্সে টিডি দিচ্ছি।
কতটা দেবো? 0.5 ml দেবো। রুট ইন্ট্রামাস্কুলার কোথায় দেবো? অ্যান্টেরোল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ মিড থাই দেবো, ঠিক আছে। এখানে ক্যাচআপটা একটু মনে রাখতে হবে, যারা একটু ভালো বলতে পারবে তাদের ক্যাচআপটা জিজ্ঞেস করবে। যদি লেস দেন 7 ইয়ার্স হয় তাহলে ডিটিপি হোলসেল পার্টুসিস অর ডিট্যাপ অ্যাসেলুলার পার্টুসিস, যেটা পেনলেস ভ্যাকসিন এখন বলা হয় অ্যাসেলুলার পার্টুসিস। তো ডিটিডব্লিউপি অর ডিট্যাপ অ্যাট 0-1-6 মান্থস যদি পেশেন্ট 7 বছরের আগে আসে। 7 বছর বা তার পরে এলে TDAP at 0 month, then TD at 1 and 6 months, then TD every 10 years. ভালো বলতে পারলে ক্যাচআপটা জিজ্ঞেস করবে। আর হচ্ছে অ্যাডভার্স রিয়াকশন সব ভ্যাকসিনের মতোই আছে, কিন্তু ডিটিডব্লিউপি যেটা হোলসেল পার্টুসিস তাতে লোকাল রিয়াকশনস একটু বেশি হয়, পেন, সোয়েলিং, ঠিক আছে। এই ভ্যাকসিনটা মেন লোকাল রিয়াকশনস হয়। তো এইগুলো হবে। আর রেয়ার কিছু আছে যেটা হচ্ছে হাইপোটোনিক হাইপোরেসপন্সিভ এপিসোডস, এনকেফ্যালোপ্যাথি, সিজার্স, ঠিক আছে। এই এনকেফ্যালোপ্যাথি বা এটা কিন্তু পার্টুসিস কম্পোনেন্টের জন্য, ঠিক আছে। সিজার্স বা এনকেফ্যালোপ্যাথি, যদি কারোর প্রিভিয়াস হিস্ট্রি থাকে এনকেফ্যালোপ্যাথি হচ্ছে বা হচ্ছে, তাহলে তাকে আমরা পার্টুসিস কম্পোনেন্টটা বাদ দিয়ে দেব, ঠিক আছে। টিপি দেব না, আমরা ডিটি দেব, ঠিক আছে। কন্ট্রাইন্ডিকেশন সেম আছে, অ্যানাফাইল্যাক্সিস আফটার প্রিভিয়াস ডোজ, এটা যে কোনো ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে যদি প্রিভিয়াস ডোজ দিয়ে অ্যানাফাইল্যাক্সিস হয়েছে তাহলে ফার্দার ডোজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। এই পয়েন্টটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে কমন। তারপরে এনকেফ্যালোপ্যাথি উইদিন 7 days অফ প্রিভিয়াস ডোজ, উইদিন 7 days যদি এনকেফ্যালোপ্যাথি হয়েছে। আর কি রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি আছে, যেটা আমি এখনই বললাম, প্রোগ্রেসিভ নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ, পার্টুসিসের কম্পোনেন্টের জন্য পার্টুসিস দেব না, আমরা আইদার ডিটি অর টিডি দেব, ঠিক আছে। মিজেলস কন্টেনিং ভ্যাকসিন এমআরও আছে, এমএমআরও আছে, মিজেলস রুবেলা বা মিজেলস মাম্পস রুবেলা। কতটা দেব? 0.5 ml। কোন রুটে দেব? সাবকিউটেনিয়াস। কোথায় দেব? রাইট আপার আর্মেও দিতে পারি, অ্যাট ইনসারশন অফ ডেল্টয়েড অর অ্যান্টেরোল্যাটারাল থাই। ম্যাক্সিমাম ভ্যাকসিনস ইন্ট্রামাস্কুলার রুটেই দেওয়া হয়, তো যেগুলো সাবকাট সেগুলো আলাদা করে মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। ন্যাশনাল প্রোগ্রাম কখন দেখলাম আমরা শিডিউল আছে, একটা 9 to 12 মান্থসে, দেন 15 to 20 মান্থস, 24 মান্থস অ্যাট মিজেলস রুবেলা ভ্যাকসিন MR1 MR2। আইএপি কখন? 9 to 12 মান্থসে, 15 to 18 মান্থসে আর 4 to 6 ইয়ার্সে। 3টে ডোজ আছে। এখানে এমএমআর দেওয়া হয়, ঠিক আছে। যদি দুটো মনে রাখতে অসুবিধা হয় তাহলে না এনআইএসটা মিনিমাম মনে রাখতেই হবে, ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে একটা কম্বিনেশন ভ্যাকসিন পাওয়া যায় যেটা হচ্ছে এমএমআর ভি উইথ ভ্যারিসেলা, এমএমআর উইথ ভ্যারিসেলা। এটা দিলে 2 ইয়ার্স হচ্ছে ফার্স্ট ডোজ, এমএমআর ভি লেস দেন 2 ইয়ার্সে দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে। এমএমআর ভি দিলে 2 ইয়ার্সে স্টার্ট হবে। আচ্ছা, অ্যাডভার্স রিয়াকশন সেম, এখানে লোকাল রিয়াকশন আছে, ঠিক আছে। তার সাথে কি আছে? ফেব্রাইল সিজার আছে। মিজেলস ভ্যাকসিনে ফিভার অর ট্রানজিয়েন্ট ম্যাকুলার র্যাশ এটা হতে পারে। আর যদি আমরা এমএমআর ভ্যাকসিন দিই, ট্রানজিয়েন্ট র্যাশ তো আছেই, তার সাথে আর্থ্রালজিয়া, অ্যাসেপটিক মেনিনজাইটিস, লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি, সবগুলোই রেয়ার সাইড এফেক্ট এক্সেপ্ট লোকাল রিয়াকশন, বাট দের সাইড এফেক্টগুলো মনে রাখতে হবে। হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস বি কতটা দেবো? 0.5 ml, ঠিক আছে। 1 ml ইন অ্যাডাল্টস। ইন্ট্রামাস্কুলার রুটে দেব, কোথায়? অ্যান্টেরোল্যাটারাল থাই অর ডেল্টয়েড। ন্যাশনাল প্রোগ্রাম বাড়তে দেব 6, 10, 14 উইক্সে দেব। পেন্টাভ্যালেন্ট বা হেক্সাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন যেগুলো থাকে সেগুলোতে, আচ্ছা ওগুলো পরে বলছি। আচ্ছা, অ্যাট বার্থ আর 6, 10, 14 উইক্স। আচ্ছা, ক্যাচ আপ যেটা, সেটা হচ্ছে 3 ডোজেস অ্যাট 0-1-6 মান্থস। আমরা অ্যাডাল্টেও, বিশেষ করে যারা হসপিটাল সেক্টরে কাজ করি, ফ্রন্ট লাইনে, তারা হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন আমরা প্রিকশন নিয়ে রাখি। আমাদের ডোজও কিন্তু এটাই সেম, 3 ডোজেস অ্যাট 0-1-6 মান্থস। হেপাটাইটিস বি নেওয়া আছে সবার?
না নিলে ইন্টার্নশিপের আগে নিতে হবে, ঠিক আছে। অ্যাডভার্স রিয়াকশন, লোকাল রিয়াকশন, ফিভার, ফ্যাটিক, সোরনেস। বেশ, এরপরে হচ্ছে হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি বি ভ্যাকসিন, হিব, এইচআইভি। কতটা দেবো? 0.5 ml। কোন রুটে দেবো? ইন্ট্রামাস্কুলার। কোথায় দেবো? অ্যান্টেরোল্যাটারাল থাই। পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন হিসাবে আমরা দিই, আগের যেটা ছিল হেপাটাইটিস বি, এইচআইভি, হিব আর ডিটিপি, এই 5টা নিয়ে পেন্টাভ্যালেন্ট। ডিটিপির মধ্যেই 3টে ভ্যাকসিন আছে আর এই দুটো। এটাও সেম ডোজ, 6, 10, 14 উইকস। পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনের যে 5টা আছে তাদের সেমই ডোজ, এই কারণে একসাথে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। আর হচ্ছে এরও অ্যাডভার্স রিয়াকশন, লোকাল রিয়াকশন, লোকাল পেন, রেডনেস, ফিভার, র্যাশ, সেরকম ইয়ে নেই, ঠিক আছে। এগুলো আমি মেনলি কিন্তু এনআইএস শিডিউলই বলে যাচ্ছি, আগে এনআইএস শিডিউলটা মুখস্থ করো, তারপরে আইএপি। আচ্ছা, নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন, নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন পিসিভি দেওয়া হয়, যেটা পিসি গভর্নমেন্টে, এটা এনআইএসেও আছে, আইএপিতেও আছে। গভর্নমেন্টে মেনলি পিসিবি 10 দেওয়া হয়, কোনো কোনো জায়গায় পিসিবি 13 চলে এসেছে, আর আমরা প্রেবনার 13ই দিই, এখন পিসিবি 20ও আসছে, ঠিক আছে। তো এটার কি আছে? 0.5 ml দেবো, ইন্ট্রামাস্কুলার দেবো। অ্যান্ড কোথায় দেবো? অ্যান্টেরোল্যাটারাল থাই অর ডেল্টয়েড, ঠিক আছে। এর শিডিউল কি আছে? 3 ডোজেস, 6 উইকস, 14 উইকস আর 9 মান্থস, ঠিক আছে। ন্যাশনাল প্রোগ্রাম। আর যেটা পিপিএসবি আছে, ন্যাশনাল প্রোগ্রামে পিপিএসবি রেকমেন্ডেড নেই, আইএপিতে রেকমেন্ডেড আছে অনলি ইন হাই রিস্ক ক্যাটেগরি, ঠিক আছে। বেশ, শুধু এটাই জেনে রাখো। ক্যাচআপটা বলে দিচ্ছি আমি। ক্যাচআপ হচ্ছে 7 to 11 মান্থসে 2 ডোজেস, 4 উইকস অ্যাপার্ট, ঠিক আছে, অ্যান্ড 1 বুস্টার অ্যাট 15 to 18 মান্থস। অ্যাট 12 to 23 মান্থসে হলে 2 ডোজ, তখন কিন্তু অ্যাটলিস্ট 8 উইকস অ্যাপার্ট হয়ে যাবে। মোর দ্যান 2 ইয়ার্সে সিঙ্গেল ডোজ, 1 ডোজ, ঠিক আছে। তাহলে আমাকে ডোজ, রুট, সাইড, এনআইএস শিডিউল, এইটা পাস করার মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া, ঠিক আছে। ভালো বলতে পারলে তখন ক্যাচ আপ। অ্যাডভার্স রিয়াকশন সেম, লোকাল রিয়াকশন, কারণ ঘায়ে আছে, তার মানে সবকিছুই সিলেবাসে আছে। আচ্ছা, রোটা, রোটা ভাইরাস ভ্যাকসিন, এটা ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডের আছে, রোটা ভ্যাক, রোটাটেক, ঠিক আছে, রোটারিক্স, রোটাসিল। এর ডোজটা দেখতে হবে যখনই ভ্যাকসিন দেবে, ঠিক আছে। এবার এক্সামে সবাই 5 ড্রপস বলছিল, বাট 5 ড্রপস ছিল না, ঠিক আছে, এই রোটাভ্যাক ছিল না। তো ভ্যাকসিনে লেখাই থাকে কতটা ডোজ, আগে ভ্যাকসিনের দেখবে ওখানে নাম বা ডোজ এগুলো লেখা থাকে, সেই হিসাবে ডোজ বলবে। এখানে 5 ড্রপস আছে, এখানে 2 ml আছে, তো ডোজের অনেকটা ডিফারেন্স আছে, ঠিক আছে। আমরা যেটা এনআইএসে দিই, গভর্নমেন্ট থেকে যেটা দেওয়া হয়, সেটা 3টে ডোজ, 6, 10, 14 উইকসে, সেটা কিন্তু 5 ড্রপসই দেওয়া হয় ওরাল, ঠিক আছে। বাট মার্কেটে আরো অ্যাভেলেবেল আছে, তো এক্সামের সময় কোনটা থাকবে সেটা বলা মুশকিল। তাহলে এটা 3 ডোজেস, 6, 10, 14 উইকস, ঠিক আছে। আর এইগুলো আলাদা করে মনে না রাখলেও যখন ভ্যাকসিন দেবে, ভ্যাকসিনে লেখা থাকে কতটা ডোজ। হয়তো ভ্যাকসিনটা টোটাল কন্টেনিং 4 ml, তাহলে ওখানে 2 ডোজেস লেখা থাকবে, তাহলে ইচ ডোজেস 2 ml, ঠিক আছে। তাহলে সেটা দেখে বলবে। আচ্ছা, এর ক্যাচআপটা ইম্পর্টেন্ট। ক্যাচআপ হচ্ছে, এর ক্যাচআপটা মনে রাখতে হবে সবাইকে। ন্যাশনাল প্রোগ্রামে আপ টু 1 ইয়ার অফ এজ, আর আইএপি give the first dose before 16 weeks of age and complete the schedule by 32 weeks of age, around 8 months. রোটা মেনলি কি করে?
ডায়রিয়া, সেই জন্য এই 8 মান্থস বা 1 ইয়ারের পরে দিয়ে আর কোনো লাভ নেই, ঠিক আছে। সেই জন্য এর ক্যাচ আপ এনআইএস আপ টু 1 ইয়ার, এখানে আপ টু 32 উইকস। অ্যাডভার্স রিয়াকশন কি আছে? ফিভার, ডায়রিয়া, ভমিটিং সব আছে। ইন্টারসাসেপশন ইজ রেয়ার বাট স্পেসিফিক সাইড এফেক্ট অফ রোটাভাইরাস ভ্যাকসিন, ঠিক আছে। পাস্ট হিস্ট্রি অফ ইন্টারসাসেপশন থাকলে সেটা কন্ট্রা ইন্ডিকেশন, ঠিক আছে। জাপানিজ এনকেফালাইটিস জেই, এটা মেনলি এন্ডেমিক রিজিয়নে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। এন্ডেমিক রিজিয়নে দেওয়া হয়, এটার কিন্তু দু রকম আছে, একটা হচ্ছে লাইভ ভ্যাকসিন, একটা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেটেড অর কিল্ড ভ্যাকসিন। তো লাইভ ভ্যাকসিন আমরা কিন্তু দিই, যে আমাদের গভর্নমেন্টে এনআইএস শিডিউলে, ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউলে দেওয়া হয়, সেটা 0.5 ml কিন্তু সাবকিউটেনিয়াস দেওয়া হয়, ঠিক আছে। তাহলে মিজেলস আমরা সাবকাট পেয়েছিলাম সাবকিউটেনিয়াস, তারপরে কিন্তু জাপানিজ এনকেফালাইটিস আমরা পেলাম সাবকাট। শিডিউল একটা হচ্ছে 9 মান্থসে, দেন 16 to 18 মান্থসে, ঠিক আছে। এইটা এসে 14-14-2 স্ট্রেন দেওয়া হয়। এটা লাইভ ভ্যাকসিন, এটা গভর্নমেন্টে দেওয়া হয়। কোথায় দেওয়া হয়? অ্যান্টেরোল্যাটারাল থাই অর আপার আর্ম। ইনঅ্যাক্টিভেটেড যে ভ্যাকসিন আছে সেটা কিন্তু মিনিমাম এজ হচ্ছে 1 ইয়ার। এটা কিন্তু 9 মান্থসে স্টার্ট হচ্ছে, এটা মিনিমাম এজ আছে 1 ইয়ার। আর এটা দেওয়া হয় ইন্ট্রামাস্কুলার। ডোজ চেঞ্জ হয়ে যাবে, যদি 1 to 3 ইয়ার হয় তাহলে 0.25 ml, মোর দ্যান 3 ইয়ার হলে 0.5 ml, ঠিক আছে। অ্যান্টেরোল্যাটারাল থাই, আপার আর্মে দেওয়া হয়। এটা 2 ডোজেস অ্যাট 4 উইকস অ্যাপার দেওয়া হয়। মেনলি আমরা 12 মান্থস আর 13 মান্থসে দিয়ে থাকি, ঠিক আছে। তাহলে যেই বললে শিডিউল যখন বলবে তখন লাইভ ভ্যাকসিন বলছো না কিল্ড ভ্যাকসিন বলছো সেটা বলতে হবে, ঠিক আছে। এইটা তোমাদের এখন লাগবে না, এটা মনে রাখলেই হবে। আচ্ছা, টাইফয়েড। টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন আছে, পলিস্যাকারাইড ভ্যাকসিন আছে, আর লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড TY21A লাইভ ভ্যাকসিন আছে, ঠিক আছে। টাইফয়েড যেটা কনজুগেট ভ্যাকসিন, কতটা দিচ্ছি আমরা? 0.5 ml ইন্ট্রামাস্কুলার। কোথায় দিচ্ছি? অ্যান্টেরোল্যাটারাল থাই অর ডেলটয়েড। টাইফয়েড সিঙ্গেল ডোজ 6 to 9 মান্থস, ঠিক আছে। ক্যাপসুলার পলিস্যাকারাইড 0.5 ml, এটাও অ্যান্টেরোল্যাটারাল থাই অর ডেলটয়েড, সাবকাট, সাবকিউটেনিয়াস অর ইন্ট্রামাস্কুলার। এগুলো কোনোটাই কিন্তু ন্যাশনাল প্রোগ্রামে নেই, সবগুলোই আইএপিতে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। 1 ডোজ অ্যাট মোর দ্যান 2 ইয়ার্স অফ এজ, তারপরে এভরি 3 ইয়ার্সে বুস্টার ডোজ রিপিট করা হয়। আর এইগুলো ছিল ইনজেকশন। এই লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড TY21A এটাই একমাত্র আছে ওরাল, ঠিক আছে। এটা দেওয়া হয় 3 ডোজেস অ্যাট মোর দ্যান 5 ইয়ার্স, দেন এভরি 3 ইয়ার্স, ঠিক আছে, বুস্টার ডোজ। ভ্যাকসিন একটা একটা করে পড়লে এখন একটু হ্যাপাজার্ড লাগছে, অনেকগুলো ভ্যাকসিন হয়ে যাচ্ছে। ভ্যারিসেলা ভ্যাকসিন, ঠিক আছে। ভ্যারিসেলা 0.5 ml সাবকিউটেনিয়াস। কোথায় দেবো? অ্যান্টেরোল্যাটারাল থাই অর আপার আর্ম। তাহলে সাবকিউটেনিয়াস কটা দিলাম আমরা? যেই মিজেলস, তারপরে ভ্যারিসেলা পেলাম, ঠিক আছে। এটা আইএপিতে আছে। এটা মেনলি আমরা সবাইকে দিতে পারি, বাট মেনলি হাই রিস্ক ক্যাটেগরিতে, ফলোইং এক্সপোজার টু ভ্যারিসেলা, ঠিক আছে। আর যদি কারোর ইমিউনিটি স্ট্যাটাস চেক করা হয় উইদাউট এভিডেন্স অফ ইমিউনিটি। এটার শিডিউল কি আছে? 2 ডোজেস 3 to 6 মান্থ অ্যাপার্ট, ফার্স্ট 15 to 18 মান্থসে, তারপর একটা 3 to 6 মান্থস পরে, ঠিক আছে। শুধু এটুকু মনে রাখলেই হবে। আইএপিতে যেগুলো, যে ভ্যাকসিনগুলো এক্সট্রা বললাম সেগুলো ডোজ, রুট, সাইট, শিডিউল, 4টে জিনিস। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, যেটা আমরা ফ্লু ভ্যাকসিন বলে থাকি, ঠিক আছে। এনআইএস শিডিউলের বাইরে সব থেকে যে ভ্যাকসিনটা বাচ্চারা নিয়ে থাকে সেটা হচ্ছে ফ্লু ভ্যাকসিন। তো এটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন আছে, লাইভ ভ্যাকসিন আছে। লাইভ ভ্যাকসিনটা হচ্ছে ইন্ট্রান্যাজাল, ঠিক আছে। আমরা মেনলি কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিনই দিই। ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন 0.5 ml IM রুটে আমরা অ্যান্টেরোল্যাটারাল থাই অর আপার আর্মে দিই। অল চিলড্রেন মোর দ্যান 6 মান্থস, 6 মান্থস এজ থেকে স্টার্ট হবে, ঠিক আছে।
এটা আমরা 2 ডোজেস অ্যাট 1 মান্থ গ্যাপ অর 4 উইকস গ্যাপ দিয়ে থাকি, তাহলে 6 মান্থে একটা দেবো, 7 মান্থে একটা দেবো, ঠিক আছে। তারপরে ইয়ারলি 5 ইয়ার্স পর্যন্ত দেবো। তারপরে যদি হাই রিস্ক থাকে তারপরে 5 ইয়ার্সের পরেও কন্টিনিউ হবে, আদারওয়াইজ 5 ইয়ার্সের পরে দরকার নেই, ঠিক আছে। তাহলে 6 মান্থস টু 5 ইয়ার্স ওল্ড আর মোর দ্যান 5 ইয়ার ওল্ড হলে উইথ হাই রিস্ক ক্যাটেগরি যদি থাকে তাহলে দেব, ঠিক আছে। লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিনটা পড়বে, বাট অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিনটা মোর ইম্পর্টেন্ট, আমরা এটাই বেশি দিয়ে থাকি, ঠিক আছে। আচ্ছা, হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস বি আমরা পড়েছি, হেপাটাইটিস এ। হেপাটাইটিস এ দুটো ফর্মে আছে, লাইভ ইনঅ্যাক্টিভেটেড, দুটোই 0.5 ml ইন্ট্রামাসকুলার ডেল্টয়েডে দিই, সেম, ঠিক আছে। কোনোটাই এনআইএসএ নেই, আইএপি তে দিচ্ছি আমরা। ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন হলে 2 ডোজেস 6 মান্থ অ্যাপার্ট, আমরা একটা দেবো 12 মান্থসে আর একটা তারপরে 18 মান্থসে, অ্যাটলিস্ট 6 মান্থস অ্যাপার্ট দেবো। আর যদি আমরা লাইভ দিই তাহলে সিঙ্গেল ডোজ ইজ সাফিসিয়েন্ট, ঠিক আছে। দুটোই মোর দ্যান 1 ইয়ার, আমরা 12 মান্থসে 1 ইয়ারেই দিই, ঠিক আছে, ফার্স্ট ডোজ। বাস ওইটুকু মনে রাখলেই হবে। আচ্ছা, মেনিঙ্গোকক্কাল ভ্যাকসিন, মেনেক্ট্রা বা মেনিঙ্গোকক্কাল ভ্যাকসিন, এটা একদমই হাই রিস্ক ক্যাটেগরির জন্য, ঠিক আছে। এটা রুটিনলি আমরা না তো এনআইএসএ দেওয়া হয় না তো আইএপি তে দিই, এটা অনলি হাই রিস্ক ক্যাটেগরি। অ্যাডভার্স ইভেন্টস তো বললাম, বাট ভ্যাকসিন স্পেসিফিক কিছু কিছু অ্যাডভার্স ইভেন্ট আছে যেগুলো বলা হয়েছে, বাট একটা এইএফআই যদি কোশ্চেন আসে, অ্যাডভার্স ইভেন্টস ফলোইং ইমিউনাইজেশন, ঠিক আছে, শর্ট নোট, তাহলে লিখবে, ঠিক আছে, লিখতে হবে। তো স্পেসিফিক সাইড এফেক্ট কমপ্লিকেশন কি আছে অ্যাডভার্স ইভেন্ট, হচ্ছে ওরাল পোলিও, যেটা হচ্ছে প্যারালাইটিক পোলিও উইদিন 1 to 6 মান্থস অফ ভ্যাকসিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, উইদিন 1 to 6 মান্থসের মধ্যে যদি প্যারালাইটিক পোলিও হয়। মিজলস, থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপিউরা উইদিন 7 to 13 ডেজ, 7 to 30 ডেজ, ডিউরেশনটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এখানে। মিজলস, মাম্পস, রুবেলা, এমএমআর এ যদি এনকেফালোপ্যাথি অর এনকেফালাইটিস হয় উইদিন 15 ডেজ, ঠিক আছে। ঘায়েরি স্লাইড এটা তো আছে বইয়ে সব, ঠিক আছে। টিটেনাস, ব্র্যাকিয়াল নিউরাইটিস উইদিন 28 ডেজ। পার্টুসিস অলরেডি বলা হয়েছে এনকেফালোপ্যাথি করে উইদিন 7 ডেজ। রোটা ভাইরাসও বলা হয়েছে স্পেসিফিক সাইড এফেক্ট, ইন্টারসাসেপশন রেয়ার বাট স্পেসিফিক উইদিন 30 ডেজ। রুবেলা, ক্রনিক আর্থ্রাইটিস উইদিন 6 উইকস। এইগুলো কিন্তু লেখা আছে কনসিডার্ড রিপোর্টেবল, ঠিক আছে, এগুলো হলে কিন্তু রিপোর্ট করতে হবে আমাকে, ঠিক আছে, আমি গভর্নমেন্টে দিই বা প্রাইভেটে দিই, ঠিক আছে। নিচে কিছু স্পেসিফিক অ্যাডভার্স ইভেন্ট দেওয়া আছে, বাট এগুলো রিপোর্টেবল নয়। কি আছে, ডিপিটি, ডিপিটিতে কি হতে পারে, হাইপোটেনসিভ হাইপো রেসপন্সিভ এপিসোড, কি হতে পারে, অ্যাকিউট প্যালর হতে পারে, লস অফ কনসাসনেস, লস অফ মাসেল টোন হতে পারে, ঠিক আছে। ডিটিপিতে ইনকনসোলেবল ক্রাই, ঠিক আছে, লোকাল রিয়াকশন সব থেকে বেশি ডিটিপিতে, ঠিক আছে, তো ইনকনসোলেবল ক্রাই হয়। ডিটিপিতেই জেনারেলাইজ সিজার উইথ ফিভার, সিজার ফর পার্টুসিস কম্পোনেন্ট। মিজেলসে হচ্ছে টক্সিক শক সিনড্রোম কিন্তু হয়, এটা কেন হয়, যখন কন্টামিনেশন হয় উইথ স্ট্যাফ অরিয়াস, ঠিক আছে, স্ট্যাফ, তখন টক্সিক শক সিনড্রোম হয়। দেন পিসিজি, অ্যাক্সিলারি লিম্ফ্যাডেনাইটিস, আমরা ওপিডিতে পাই কমনলি, ঠিক আছে, 1 to 6 মান্থসে। ইয়েলো ফিভার তো এখানে হয় না, ইয়েলো ফিভারে ভ্যাকসিন অ্যাসোসিয়েটেড নিউরোটক্সিন ডিজিজ, ঠিক আছে, এটা অত ইম্পর্টেন্ট নয়, ইয়েলো ফিভারটা না ইয়ে। আচ্ছা, এটা তোমরা জানো ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর, ঠিক আছে, ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর ভ্যাকসিনের গায়ে দেওয়া থাকে, কেন দেওয়া থাকে না, ভ্যাকসিনটা এফিক্যাসি আছে না এফিক্যাসি নেই, আমরা ভ্যাকসিন ইন্ট্রোডিউস করব কি করব না সেটা ডিসাইড করার জন্য। যদি ইনার যে স্কোয়ার আছে সেইটা যদি লাইটার থাকে তাহলে দেন দ্য আউটার সার্কেল, তাহলে আমরা ভ্যাকসিন দেব। বাট যদি সেম থাকে বা ডার্ক থাকে, যদি ইনার স্কোয়ারটা সেম লাইক আউটার সার্কেল হয়ে যায় তাহলেও আমরা ভ্যাকসিন দেব না, ঠিক আছে। এটাই ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটরের সিগনিফিকেন্স, ঠিক আছে।
এবার ভিভিএম, এগুলো ভিভিএম 2, ভিভিএম 7 ডিফারেন্ট পাওয়া যায়, ঠিক আছে। সেগুলো ভিভিএম 7 মানে 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 7 দিন রাখা থাকলে তার এফিকাসি আর থাকবে না, সেরকম করে ওগুলো মার্কিং করা হয়েছে, ঠিক আছে। বাট আমরা মেনলি জাস্ট কালার বা শেড চেক করব। যদি লাইটার থাকে ভ্যাকসিন দেব, যদি লাইটার না থাকে সেমও হয়ে যায় তাহলে আর ভ্যাকসিন দেব না। ডিপ হয়ে গেলে তো ভ্যাকসিন দেওয়া